Hello students. Hi students. Today's session we are going to balance the redox reaction in basic medium. In basic medium, balance the following equation in basic medium by ion electron method. So P4 plus OH minus gives rise to PH3 plus H2PO2 minus. So first of all we have to find oxidation numbers. So P4 is there here. This is a, first of all we are writing again. I wrote here this equation. First of all, finding the oxidation numbers. What is the oxidation state of phosphorus? This is a homoatomic molecule. This equation is disproportionation reaction. One element which undergoes both oxidation and reduction takes place simultaneously. This OH minus indicates basic medium. So what is the phosphorus oxidation state? It is a homoatomic molecule. The oxidation state of phosphorus is 0, pH3. What is the phosphorus oxidation state? X plus 3 is equal to 0, X is equal to minus 3. Sum of all elements which is equal to 0. So phosphorus oxidation state is minus 3. Here H2PO2 minus. Calculating oxidation state of phosphorus. 2 plus X minus 4 is equal to minus 1. So here hydrogen charge 1, 2 1s are 2 plus X. So oxygen normal oxidation state minus 2, 2 2s are minus 2. Simplifying this one, X minus 2 equal to minus 1, X is equal to minus 1 plus 3, X minus 1 plus 2, X is equal to plus 1. What is the oxidation state of phosphorus here? Plus 1. Plus 1. Here phosphorus undergoing both oxidation and reduction takes place. This reaction is known as disproportionation reaction. See, phosphorus oxidation state 0 to plus 1. Phosphorus oxidation state 0 to plus 1. So oxidation number increases. This is the oxidation half reaction. Here I am showing 0 to minus 3. 0 to minus 3. Oxidation state of phosphorus 0 to minus 3. So oxidation number decreases. So reduction half reaction. When oxidation number 0 to plus 1 increases, oxidation half reaction. Here I wrote OHR means oxidation half reaction, reduction half reaction. This is oxidation half reaction. One side I wrote, I am writing here reduction half reaction. First we completed skeleton ionic equation by using oxidation numbers. Now I am writing balance the other than oxygen and hydrogen atoms. Balance other than oxygen and hydrogen atoms. See here, phosphorus. What is oxidation? OHR, oxidation of reaction. P4 to PH3. P4 to number increases. Number increases 0 to plus 1. H2PO2. This is oxidation half reaction. Here P4 to H2PO2 minus. Here P4 to minus 3. P4 to minus 3 means PH3. This is a reduction half reaction. Now I am balancing other than oxygen and hydrogen atoms. Here 4 phosphorus. Reactant side 4 phosphorus. 4 phosphorus ఉన్నాయి. బ్యాలెన్సింగ్ phosphorus బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ
మోల్స్లో నెంబర్ పెట్టా 4 ఫాస్ఫరస్. ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్ 4 ఫాస్ఫరస్లు ఉన్నాయి. ఫాస్ఫరస్లు బ్యాలెన్స్ చేయాలి. అదర్ దాన్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అంటే ఫాస్ఫరస్ బ్యాలెన్స్ చేశాను. ఇక్కడ 4 ఫాస్ఫరస్లు ఉన్నాయి, ఇటు 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4. అదర్ దాన్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ బ్యాలెన్స్ చేశాను. బ్యాలెన్సింగ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్. హియర్ 8 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, ఇటు ఆక్సిజన్స్ డిఫిషియెంట్. Balance oxygen atoms by adding water molecules to the deficient side. So I am adding here water molecules, 8 water molecules. Here oxygens, product side 8 oxygens is there. Here reactant side no oxygens. I am adding 8 water molecules. Here no oxygens. ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ లేవు కాబట్టి ఈ స్టెప్ని సేమ్ యాజ్ టీజ్గా రాస్తున్నాను. బ్యాలెన్సింగ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. సో బ్యాలెన్సింగ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఇక్కడే మనం అందరూ స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఇది ఈజీగా చెప్తాను చూడండి. బ్యాలెన్సింగ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ బై యాడింగ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ టు ద డిఫిషియెంట్ సైడ్ అండ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్స్ ఆర్ యాడెడ్ టు ది ఆపోజిట్ సైడ్. బ్యాలెన్సింగ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ సైడ్ 8 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఇటు 16 ఉన్నాయి. P4 ప్లస్ 8H2O gives rise to H2 PO2. ఇప్పుడు 8 డిఫిషియంట్, 8 హైడ్రోజన్స్ డిఫిషియంట్. హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ 16 ఉన్నాయి, రియాక్టెంట్ సైడ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్లో 8 ఉన్నాయి కాబట్టి 8 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేశాను. అండ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్స్. ఎన్నైతే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేశానో అన్ని OH మైనస్ అయాన్స్ యాడ్ చేయాలి. 8 OH మైనస్ అయాన్స్. దిస్ ఈస్ ద బ్యాలెన్సింగ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. చూడండి ఇటు కూడా రిడక్షన్ ఆఫ్ రియాక్షన్లో బ్యాలెన్సింగ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ 12 ఉన్నాయి ప్రోడక్ట్ సైడ్, రియాక్టెంట్ సైడ్ ఏం లేవు హైడ్రోజన్స్. 12 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసి ఎన్నైతే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేసామో అన్ని OH మైనస్ అయాన్స్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ది ఆపోజిట్ సైడ్. సో హైడ్రోజన్స్ వరకు చేసాం. ఫస్ట్ స్కెలిటన్ అయానిక్ ఈక్వేషన్ రాసాం. సో ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్, రిడక్షన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అంటే రాసాం. ఆక్సిడేషన్ అంటే నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయింది, రిడక్షన్ అంటే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ డిక్రీజ్ అయింది. ఈ రెండు ఆఫ్ రియాక్షన్స్ రాసాం. బ్యాలెన్సింగ్ అదర్ దెన్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ బ్యాలెన్స్ చేసాం. అలానే బ్యాలెన్సింగ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేసి బ్యాలెన్స్ చేసాం. బ్యాలెన్సింగ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ చేసాం బై యాడింగ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ టు ద డిఫిషియెంట్ సైడ్ అండ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్స్ ఆర్ యాడెడ్ టు ది ఆపోజిట్ సైడ్. చూడండి ఇక్కడ సిమిలర్గా ఉంటే రియాక్టెంట్ సైడ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ సింప్లిఫికేషన్ చేసేసుకోవచ్చు. మనకి ఈజీగా క్యాలిక్యులేషన్కి ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఈజీ మెథడ్ అన్నమాట ఇలా చేసుకుంటే. ఈజీ మెథడ్. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్సింగ్ చార్జ్. చూడండి ఈ ఈక్వేషన్ సేమ్ మళ్ళీ రాస్తున్నాను. ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ చేసాం కాబట్టి P4 ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్, అలానే రిడక్షన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ రాసుకున్నాను. ఈ ఈక్వేషన్ని P4 ప్లస్ ఇక్కడ మనకి 8 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ రియాక్టెంట్ సైడ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ క్యాన్సిల్ అయింది కాబట్టి 8 OH మైనస్ రాశాను. అలాగే ప్రోడక్ట్ సైడ్లో మనకి 4H2 PO2 మిగిలినాయి అన్నమాట. ఇట్ సైడ్ P4 ప్లస్ 12H2O gives rise to 4PH3 ప్లస్ 12OH మైనస్. నెక్స్ట్ మనం బ్యాలెన్సింగ్ ఛార్జ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఛార్జ్ బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు లిజన్ కేర్ఫుల్లీ.
సో ఛార్జ్ బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడే నేను ఒక నోట్ లాగా మీకు ఈజీగా, ఇక్కడ ఫాస్ఫరస్కి ఏం ఛార్జ్ లేదు కాబట్టి 0. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ చూడండి -1 ఉంది, ఇది నెగిటివ్ రాడికల్ కాబట్టి ఛార్జ్ -1, 8తో మల్టిప్లై చేయాలి, -8. ఇక్కడ -4, 4 1 జా 4, మైనస్ ఉంది కాబట్టి -4. ఇక్కడ కూడా 0 +0, ఇక్కడ ఏం ఛార్జ్ లేదు 0. ఇక్కడ 12 1 జా మైనస్ ఉంది కాబట్టి -12. సో ఆక్సిడేషన్లో లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ చూపించాలి కాబట్టి నేను కన్వీనియంట్ కోసం ఈ 8ని ఇటు తెచ్చుకుంటున్నాను. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చేటట్టు చూసుకుందాం మనం. సో 8లోంచి 4 పోతే 4 ఎలక్ట్రాన్స్. సో మనకు వచ్చిన ఛార్జ్ 4 అంటే 4 ఛార్జ్ అంటే 4 ఎలక్ట్రాన్స్. వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దీస్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ సైడ్, లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. చూడండి యాడ్ చేస్తున్నాను. 8OH మైనస్ (4H2) PO2 మైనస్ ప్లస్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్, లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. దిస్ వన్ ఈ 12 ఎలక్ట్రాన్స్ని తెచ్చుకుంటున్నాను. సో రిడక్షన్ ఆఫ్ రియాక్షన్లో ఇక్కడ మనకి 12 వచ్చింది కాబట్టి సింప్లిఫికేషన్ చేసినప్పుడు ఈ 12 ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్గా రాసుకుంటుంది. P4 ప్లస్ 12H2O ప్లస్ 12 ఎలక్ట్రాన్స్ (4pH3) ప్లస్ 12OH మైనస్ 12OH మైనస్. సో నేను నెక్స్ట్ స్టెప్ 2 ఈక్వేషన్స్గా తీసుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈక్వలైజ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ 12 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి ఈక్వల్ చేయాలంటే 3తో మల్టిప్లై చేయాలి ఈ ఈక్వేషన్ని. టోటల్ ఈక్వేషన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. ఇక్కడ 1తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోయింది. చూడండి See student, here I am multiplying with 3తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా. 3P4 ప్లస్ 3 8 24OH మైనస్ (4 3 12 H2PO2 ప్లస్ 12 ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ చూడండి 1తో మల్టిప్లై చేయాలి కాబట్టి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. 1P4 ప్లస్ 12H2O 12 ఎలక్ట్రాన్స్ 4pH3 ప్లస్ 12OH మైనస్. ఎబో ఈక్వేషన్ని 3తో మల్టిప్లై చేశాను. ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వలైజ్ అవ్వడానికి టోటల్ ఈక్వేషన్ని 3తో మల్టిప్లై చేశాను. ఇక్కడ 1తో మల్టిప్లై చేశాను. 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి, మనకి ఇచ్చిన కీ పాయింట్స్లో లాస్ట్ స్టెప్ యాడ్ ద 2 ఈక్వేషన్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాం. 3P4 ప్లస్ యాడింగ్లో సో ఒకదాని కింద ఒకటి అరేంజ్ చేసి రాసుకోవటం. మనం 10th సాల్వింగ్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా చేస్తామో సేమ్ అదే మెథడ్ అనమాట. 12H2PO2 సాల్వింగ్ ఈక్వేషన్స్ అంటే x వాల్యూస్ y వాల్యూస్ ఈక్వల్ చేసి, ఇక్కడైతే మనం ఎలక్ట్రాన్స్ని ఈక్వల్ చేస్తాం, అక్కడ మనం x వాల్యూస్ కానీ y వాల్యూస్ కానీ ఈక్వల్ చేసి ఫస్ట్ x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, x క్యాన్సిల్ చేసి తర్వాత ఆ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్గా రాశాను. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ స్టూడెంట్. 3P4 ప్లస్ 24OH మైనస్ (12H2PO2 మైనస్ ప్లస్ 12 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఈ ఈక్వేషన్ దీని కింద అరేంజ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక దాని కింద ఒకటి అరేంజ్ చేస్తున్నాను. ప్లస్ 12 ఎలక్ట్రాన్స్ (4pH3) ప్లస్ 12OH మైనస్. సో మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఆపోజిట్గా ఉంటే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. 12 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాన్సిల్ చేసేసుకోవాలి. సో సేమ్ సైడ్ ఉంటే యాడ్ చేసుకోవాలి, ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటే సపరేట్ చేయాలి. చూడండి ఈక్వల్గా ఉంటే క్యాన్సిల్ చేసాం, ఎక్కువగా ఉన్న దాంట్లోంచి తక్కువ నెంబర్ సపరేట్ చేయాలి. సో 24లోంచి ఈ 12OHని సపరేట్ చేశాను. ఇక్కడ ఉన్న 12OHని క్యాన్సిల్ చేసి ఈ 24లోని సపరేట్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ 12OH మైనస్ మిగులుతాయి. ఒకే సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3P4 ప్లస్ P4 అనమాట. ఒకే సైడ్ ఉంటే మనం యాడ్ చేసుకుంటాము. ఎంత వస్తుంది స్టూడెంట్, ఇక్కడ 4P4 ప్లస్
12OH minus plus 12H2O gives rise to ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ సైడ్ చూడండి 4PH3 ప్లస్ మనకి మిగిలింది 4PH3 ప్లస్ 12H2PO2 మైనస్. దిస్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. అన్ని ఫాస్ఫరస్ ఇక్కడ చూడండి, ఫాస్ఫరస్ 4 4 16 ఉన్నాయి రియాక్టెంట్ సైడ్, ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 12 ఉన్నాయి, 16 ఫాస్ఫరస్ బ్యాలెన్స్ అయినాయి. అలాగే హైడ్రోజన్స్ చూడండి, ఇక్కడ 12 12 24 36 హైడ్రోజన్స్, ఇక్కడ 12 12 ఒకటి 12 24 12 24 ఒక 12 36 హైడ్రోజన్స్ బ్యాలెన్స్ అయినాయి. ఆక్సిజన్స్ ఈ ఒక 12 ఈ ఒక 12 24 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ 24 ఆక్సిజన్. దిస్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. స్టూడెంట్స్ చూశారు కదా. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.